महत्वपूर्ण समाचार अमदावाद में बेकाबू बनेला कोरोना वायरस ने लईने इंचार्ज म्युनिसिपल कमिश्नर मुकेश कुमारे आखा अमदावाद ने 15 तारीख सुधी संपूर्ण बंधनो आदेश आप्यो छे। आ बंध में मात्र दूध और मेडिकल सिवाय कोई पण चीज नहीं मळे। आ आदेशनु आजे मधरातथी अमल करी देवाशे, जेथी हवे आगामी 15 तारीख सुधी अमदावाद में हवे कोई चीज मळशे नहीं, जेमां शाकभाजी के फ्रूट पण नहीं मळे। जेथी हवे 15 तारीख सुधी अमदावादीओने शाकभाजी और फ्रूट विना चलावी लेवू पड़शे। नोंधनीय छे के अमदावाद में प्रतिदिन सरेराश 250 थी वधु केसो नोंधाई रह्या छे ने तंत्र पासे हवे कोई रस्तो बच्यो नथी, जेथी अंते अमदावाद ने संपूर्णपणे बंद करवानो निर्णय लेवामां आव्यो छे। महत्वपूर्ण है कि रिवरफ्रंट हाउस खाते इंचार्ज म्युनिसिपल कमिश्नर मुकेश कुमार अध्यक्षता में योजायेल आ बैठक में पोलीस कमिश्नर पण उपस्थित रह्या हता। तो अमदावाद में आज मधरातथी ज संपूर्णपणे जे अमलवारी करवानी छे ते थई जशे। आवतीकालथी शाकभाजी फ्रूट कशुं नहीं मळे, फक्त ने फक्त दवा अने दूध आ बेज वस्तुओ 15 तारीख सुधी मळी शकशे। अने तेने लईने ज अमदावादमां अत्यारे जाणे मेळावडो जाम्यो होय तेवा अमदावादना विविध विસ્તારોમાં લોકોની ભીડ એકઠી થઈ છે। આ નિર્ણય સાંભળતા જ લોકો ગભરાયા છે। તેમને એવું લાગી રહ્યું છે કે કદાચ હજુ પણ વધારે લંબાશે। વસ્તુઓ લેવા માટે થઈને લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે। પણ મહેરબાની કરીને પ્લીઝ જીએસટીવી આપને અપીલ કરી રહ્યું છે કે કોઈ અફવામાં ન દોરાશો, પેનિક ન થશો, કારણ કે કોરોનાની આ મહામારી સામે આપણે જે 43 દિવસથી લડી રહ્યા છે, ખૂબ સારી રીતે લડી રહ્યા છે। પ્લીઝ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે કેટલાક વિસ્તારોમાં, એ ન થાય તેની પૂરતી તકેદારી રાખો। सरकारने साथ आपो, तंत्रने साथ आपो अने आ कोरोना महामारी सामे त्यारे ज जीती शकाशे ज्यारे आपणे घरमां रहीशुं, लॉकडाउननुं पालन करीशुं, सोशियल डिस्टन्सिंगनुं पालन करीशुं। त्यारे रेड झोन विस्तारमां आवेली बेंको पण बंध राखवानो निर्णय लेवामां आव्यो छे। 15 तारीख सुधी आखा अमदावादने बंध करवानो निर्णय लेवायो छे। तो आज अंगे जोड़ाया है हमारा संवाददाता झलक और संवाददाता किशन हमारी साथे जोड़ाया है। सौथी पहला झलक आपनी पासे आवा मांगीश, कारण के जे मीटिंग थई हती रिवरफ्रंट हाउस खाते इंचार्ज म्युनिसिपल कमिश्नर मुकेश कुमार की अध्यक्षता में आ बैठक योजाई। पोलीस कमिश्नर पण आ बैठक में उपस्थित रह्या हता। एक बाजू निर्णय लेवामां आव्यो छे के आज मधरातथी अमदावाद में आवतीकालथी दूध दवा सिवाय कशुं ज नहीं मळे, त्यारे आ बैठक में आगळनी रणनीति विषे शुं चर्चा करवामां आवी, कया मुद्दाओ पर चर्चा करवामां आवी? जी जे अमदावादमां जे कोरोनाना केसो वधी रह्या छे तेने जोता जे आजे इंचार्ज जे म्युनिसिपल कमिश्नर छे मुकेश कुमारनी अध्यक्षतामां आज सवारे 12 वाग्यानी बैठक शरू करवामां आवी हती, जे 3 वाग्या सुधी चाली हती। आ बैठकमां छे ते अधिकारीओने खखडाववामां आव्या हता। डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नरनो उजळो लेवामां आव्यो हतो अने फील्ड वर्क करवानी सूचना आपवामां आवी हती। जे बैठक छे ते बैठकमां महत्वनो निर्णय ए लेवामां आव्यो छे के जे लॉकडाउननुं पालन थतुं नथी, खास करीने जे लोको शाकभाजी अने करियाणुं लेवा नीकળી પડે છે અને તેના જ કારણે જે કોરોના છે તે કોરોનાના કેસો વધી રહ્યા છે। શાકભાજી કરિયાણાવાળા પણ જેઓને સુપર સ્પ્રેડર કહેવામાં આવે છે, સુપર સ્પ્રેડરને કારણે આ સંખ્યા વધી હોવાનું ચર્ચાતા આખરે એવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે માત્ર જે દૂધ અને જે દવા છે, દવા એ સિવાયની તમામ જે વસ્તુઓ છે, તમામ દુકાનો છે તે સેવા બંધ રાખવામાં આવશે। આ નિર્ણયનો જાહેરાત કરાતા જ જાણે જે અમદાવાદ શહેર છે તે અમદાવાદ શહેરના રસ્તા ઉપર લોકો ખરીદી કરવા માટે નીકળી પડ્યા છે। જે દુકાનો છે તે દુકાનોમાં લાંબી કતાર જોવા મળી રહી છે। ક્યાંક ને ક્યાંક જે અધિકારીઓ છે તે અધિકારીઓ દ્વારા જે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે તે ઉતાવળિયો કરવામાં આવ્યો હોય તેવું ક્યાંક ભૂલ ભરેલો હોય તેવું પણ લાગી રહ્યું છે। લોકો જે નિર્ણય સાંભળતા જ રસ્તા પર ઉતરી ગયા છે અને જે કોરોનાથી બચવા માટે જે ડિસ્ટન્સ જાળવવાની જે વાત કરવામાં આવી હતી તે એક જ દિવસમાં જે જાણે ડિસ્ટન્સ દૂર થઈ ગયું હોય અને લોકો જીવના જોખમે પણ અત્યારે ભીડમાં ઊભા રહીને વસ્તુ ખરીદતા જોવા મળી રહ્યા છે। તે મીટિંગ બાદ જે ડીજીપી અને જે સીપી છે પોલીસ કમિશનર સાથે પણ થોડા સમય પહેલા બેઠક કરવામાં આવી હતી। તેઓ પણ અહીંયા આવ્યા હતા અને કાયદાનું કેવી રીતે પાલન કરી શકાય, લોકડાઉનનું લોકો પાલન કરતા નથી ત્યારે તેમની સામે કેવા પગલાં ભરવા તે અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે। જી જી જરાક આપ અમારી સાથે બન્યા રહેશો। કિશન પણ આપણી સાથે જોડાયા છે। કિશન,
અમદાવાદમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા, અને તે જોતા જાણે અમદાવાદ અત્યારે આખું બહાર બજારમાં જોવા મળી રહ્યું છે. એક બાજુ અમદાવાદની શિસ્તતા અને અમદાવાદની એકતા આ ભૂતકાળમાં તેના દાખલા દેવાતા હતા. લોકડાઉનની મહામારી સામે આપણે લડી રહ્યા છે, ત્યારે પ્લીઝ લોકોને જીએસટીવી તરફથી અપીલ કરવામાં આવે છે, પેનિક ન થશો, ગભરાશો નહીં, સાથે મળીને લડવાનું છે. પરંતુ જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે તેને સાથ આપવો પડશે, ત્યારે આ મહામારી સામે જીતી શકાશે. કિશન, આપની પાસે આવવા માંગુ છું. તમારી પાછળ ઘણી ભીડ પણ જોવા મળી રહી છે. એક બાજુ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે આવતીકાલથી દવા દૂધ નહીં મળે, ત્યારે શું કહી રહ્યા છે શહેરીજનો? બિલકુલ દેવાંગ, સૌથી પહેલા તો જે રીતે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે તે નિર્ણયને લઈને જે લોકોની ભીડ છે તે જોવા મળી રહી છે. લોકડાઉનનું જે રીતે પાલન થઈ રહ્યું હતું તે પાલનના સંપૂર્ણપણે ધજિયા છે તે અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં ઉડતા જોવા મળી રહ્યા છે. કોઈ પણ પ્રકારના સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ વગર લોકોની જે ભીડ છે તે અનાજ કરિયાણાની દુકાન પર જોવા મળી રહી છે. જે રીતે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે આવતીકાલથી દૂધ અને જે મેડિકલની આવશ્યક સેવાઓ છે તે આવશ્યક સેવાઓ સિવાયની જે તમામ વસ્તુઓ છે તે બંધ રહેશે. લોકોને દૂધ અને મેડિકલ સિવાયની જે અન્ય વસ્તુઓ છે તે આવતીકાલથી નહીં મળે, જેને લઈ અને આપ જોઈ શકો છો કે એક જ જે કરિયાણાની દુકાન છે તે કરિયાણાની દુકાન પર લોકોની લાંબી જે ભીડ છે, જે લાંબી લાઈનો છે તે લાગી છે. કારણ કે આવનારા એક અઠવાડિયા સુધી કરિયાણું પણ નહીં મળે અને શાકભાજી પણ નહીં મળે, જેને પગલે જે મોટી સંખ્યામાં લોકો છે તે રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા છે. વસ્ત્રાપુર વિસ્તારના આ દ્રશ્યો છે કે જ્યાં મોટી સંખ્યામાં વાહનો પણ જોવા મળી રહ્યા છે. લોકોની જે લાંબી લાઈનો છે તે પણ જોવા મળી રહી છે. માસ્ક પહેરી અને લોકો છે તે શાકભાજી લેવા માટે શહેરની અને બહાર અને જે ઘરની બહાર છે તે નીકળવા માટે મજબૂર થયા છે. અનેક મહિલાઓ છે પણ છે તે ઘર બહાર નીકળી છે સુધી ઘરની અંદર ચાલે તેટલી જે વસ્તુઓ છે તે ઘરની અંદર લાવવી પણ જરૂરી છે, અને જેના કારણે જે લોકોની જે લાંબી લાઈનો છે તે જોવા મળી રહી છે. લોકો મોટી સંખ્યામાં જે ઘર છે તે ઘરની બહાર જોવા મળી રહ્યા છે. તમામ લોકો, એ વયોવૃદ્ધ હોય, નાની ઉંમરના લોકો, આ તમામ લોકો આ વસ્ત્રાપુર વિસ્તારના આ દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો કે શાકભાજી અને અનાજ કરિયાણાની જે વસ્તુઓ છે તે લેવા માટે લોકોએ બહાર આવવું પડ્યું છે. કારણ કે આવનારી 15 તારીખ સુધી જે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ, એટલે કે જેમાં કરિયાણું પણ આવે છે અને શાકભાજી પણ આવે છે, આ વસ્તુઓ આવનારા સમય સુધી નહીં મળે, જેના કારણે જે લોકો છે તે હાલ લોકડાઉનના જે તમામ નિયમો છે તે નિયમોને નેવે મૂકી અને ઘરની બહાર નીકળવા માટે મજબૂર થયા છે. જોકે લોકો પણ સાચા છે, પરંતુ આ સ્થિતિમાં જીએસટીવી આપને અપીલ કરી રહ્યું છે કે આ સ્થિતિમાં સંયમ જાળવો, તંત્રને મદદ કરો, તંત્રની જે વાત છે તેને આપ સંપૂર્ણ રીતે પાલન કરો. આપ જોઈ શકો છો અંદરની બાજુના દ્રશ્યો છે વસ્ત્રાપુરની અંદર જે દુકાનો આવેલી છે. જી કિશન, તો આપ વસ્ત્રાપુરમાં છો, એવી જ રીતના આપણા અલગ અલગ સંવાદદાતાએ અમદાવાદના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી પણ વિઝન મોકલ્યા છે. વેલ, ઝલક અને કિશન, આપ બંનેનો આભાર. તો દર્શક મિત્રો, અમદાવાદ અડધું અત્યારે રસ્તા પર ઉતરી આવ્યું છે. અલગ અલગ વિસ્તારના દ્રશ્યો અમે આપને બતાવીશું. ત્યારે આપ જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો આ ઈસનપુરના દ્રશ્યો છે. ઈસનપુરમાં લોકો બહાર નીકળી રહ્યા છે. જીએસટીવી દ્વારા અપીલ કરવામાં આવે છે કે પ્લીઝ અફવામાં ન દોરાશો, પેનિક ન થશો, ગભરાશો નહીં. દર્શક મિત્રો, 43 દિવસથી સમગ્ર ભારત આ કોરોનાની લડાઈ લડી રહ્યું છે. આપણે પણ લડાઈ લડી રહ્યા છે. અને અમદાવાદની પ્રજા ખૂબ શાંતિપ્રિય પ્રજા છે, શાણી પ્રજા છે, સમજુ પ્રજા છે. તો પછી શા માટે થઈને આ મહામારી સામે થઈને આ ગાંડ પણ બતાવવું જોઈએ આપણે? કારણ કે આવી રીતના રસ્તા ઉપર નીકળીને તો આપણે કોરોનાની આ મહામારીને આમંત્રણ આપી રહ્યા છીએ. આ જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, આ દ્રશ્યો આવી રહ્યા છે વેજલપુરથી. વેજલપુરમાં પણ એ જ પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે. કરિયાણાની દુકાનો બહાર લાંબી લાઈનો લગાવી છે. જે દૂધની દુકાનો છે તેની બહાર લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. દૂધ અને દવા તો મળવાની છે, આવતીકાલ એ પણ મળવાનું જ છે. પરંતુ જેમ વડાપ્રધાને અપીલ કરી છે, દર્શક મિત્રો, જાન હે તો જહાન હે. સૌથી પહેલા પોતાની જાતને સાચવી લો, કારણ કે આ કોરોના મહામારી નથી અમીર ગરીબ જોતો, નથી કોઈ જાતિ કે ધર્મ જોતો. જે રીતના સ્પ્રેડ થઈ રહ્યો છે અને અમદાવાદમાં જે રીતના કેસો વધી રહ્યા છે તેને જોતા સાવચેતી રાખવી ખૂબ જરૂરી છે. હવે જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો દર્શક મિત્રો, આ દ્રશ્યો છે નરોડાના. અલગ અલગ વિસ્તારના દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે. સાથે જીએસટીવી અપીલ પણ કરી રહ્યું છે કે પ્લીઝ બહાર ન નીકળો,
કોરોનાની આ મહામારી સામે જો લડવું હશે તો ઘરમાં રહીને જ લડી શકાશે. એકાદ અઠવાડિયું કરિયાણું નહીં હોય તો કદાચ ચલાવી લેવાશે, પરંતુ જે રીતના આ કોરોના સ્પ્રેડ થઈ રહ્યો છે અમદાવાદમાં, એ કોરોના સામે જીત મેળવવાની છે. નરોડાના આ દ્રશ્યો છે. નરોડામાં પણ એ જ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. લોકો ઘરની બહાર અને કરિયાણાની દુકાનો બહાર લાંબી લાઈનો, દૂધ પાર્લરની બહાર લાંબી લાઈનો. શાકભાજી અને ફળ આવતીકાલથી નથી મળવાના. દૂધ અને દવા ચાલુ રહેવાની છે. પરંતુ દર્શક મિત્રો, જો કોરોનાને હરાવવો હશે તો ઘરમાં રહેવું પડશે. લોકડાઉનનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું પડશે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવવું પડશે. અત્યારે જે દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે, આ દ્રશ્યો એવા છે કે જે 43 દિવસથી આપણે જે મહેનત કરી હતી તેની ઉપર પાણી ફરી વળ્યું છે. આ 4 દ્રશ્યો આપની ટીવી સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો. ચારે ચાર જે દ્રશ્યો છે, વસ્ત્રાપુર વિસ્તારના આ દ્રશ્યો છે, સાથે ઈશનપુરના પણ દ્રશ્યો આપે જોયા હતા, નરોડા વિસ્તારના પણ દ્રશ્યો આપે જોયા, વેજલપુરના પણ દ્રશ્યો જોયા. લગભગ અડધું અમદાવાદ અત્યારે રસ્તા પર ઉમટી આવ્યું છે. જે લોકડાઉનના નિયમો છે, એ લોકડાઉનના નિયમોનો સરેઆમ ભંગ જોવા મળી રહ્યો છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના લીરે લીરા ઉડતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ જે દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, કરિયાણાની દુકાનની બહારના દ્રશ્યો છે. લોકો જે રીતના ઊભા છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનો સંપૂર્ણપણે અહીંયા અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. દર્શક મિત્રો, જીએસટીવી આપને ફરી એક વખત કહી રહ્યું છે, અમદાવાદના ખૂણે ખૂણાના સમાચાર અમે આપના સુધી પહોંચાડતા રહ્યા છે, પહોંચાડતા રહીશું, કારણ કે અમે પ્રજાના પ્રહરી છે. પરંતુ સાથે એક અપીલ પણ કરવામાં આવે છે જીએસટીવીની કે પ્લીઝ આપ ઘરમાં રહો. કોરોનાની આ મહામારી સામે લડવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે ઘરમાં રહેવું, લોકડાઉનનું પાલન કરવું, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવવું. આ જે દ્રશ્યો આવી રહ્યા છે, એ દ્રશ્યો દર્શક મિત્રો અમદાવાદના ખૂણે ખૂણાના દ્રશ્યો અમે આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે. જે રીતના નિયમ આજે રાતથી અમલી થવા જઈ રહ્યો છે કે આવતીકાલથી ફક્ત દવા અને દૂધ મળશે, તેને લઈને ખબર નહીં પ્રજા કેમ આટલી ગભરાઈ છે, રસ્તા ઉપર ઉતરી આવી છે. આ મહામારી સામે લડવાનો ઉપાય એક જ છે કે આપણે ઘરમાં રહીએ, તો પછી શા માટે બહાર નીકળવું જોઈએ? શા માટે આપણે રોડ ઉપર ઉતર્યા છે? જે 43 દિવસથી આપણે આ મહામારી સામે જજુમતા આવ્યા છે, તેને આપણે માત આપી રહ્યા છે, તો શા માટે અત્યારે આપણે તેને આમંત્રણ આપી રહ્યા છે આ મહામારીને? આ 3 દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો આપની ટીવી સ્ક્રીન ઉપર. 3 દ્રશ્યો અમદાવાદના અલગ અલગ વિસ્તારના ઈસનપુર, વેજલપુર અને નરોડાના દ્રશ્યો છે. આ 3 દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે પબ્લિક કેવી રીતે બહાર નીકળી છે. જાણે કોઈ મેળાવડો જામ્યો હોય, કોઈ મેળો હોય, કોઈ પ્રસંગ હોય, કોઈ તહેવાર હોય, એવી રીતના આ દ્રશ્યો અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે. શું અત્યારે બહાર નીકળવાનો સમય છે? દર્શક મિત્રો, કદાચ આ પોતાની જાતને પૂછજો તો વધારે તેનો જવાબ સરળતાથી મળી જશે. કારણ કે જે રીતના આપણે આ મહામારી સામે લડી રહ્યા છે, તે જોતા આવી રીતના બહાર નીકળવું તો યોગ્ય નથી જ. ચાહે ઈસનપુર હોય, વેજલપુર હોય કે નરોડા હોય, 3 જગ્યાએથી જે દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના લીરે લીરા ઉડી રહ્યા છે. લોકડાઉનનું જે પાલન થવું જોઈએ ત્યાં નથી થઈ રહ્યું. સાથે જ લોકો કેમ ગભરાયા છે તેવો પણ સવાલ થઈ રહ્યો છે. અને અમે અમારી ફરજ નિભાવી રહ્યા છે. એક મીડિયા તરીકે, પ્રજાના પ્રહરી તરીકે અમે આપને અપીલ કરી રહ્યા છે કે પ્લીઝ અફવાઓમાં ન આવશો, ગેરમાર્ગે ન દોરાશો. આ લડાઈ લડવી છે તો ઘરમાં રહીને લડીશું, તેને આપણે માત આપીશું. અને 43 દિવસથી આપણે જે લડી રહ્યા છે, કદાચ દર્શક મિત્રો આપની જાતે તમે પૂછજો કે શું આ બહાર નીકળીને આપણે યોગ્ય કર્યું છે? આ તો કોરોનાને આમંત્રણ આપવા જેવી વાત થઈ છે. કદાચ એકાદ અઠવાડિયું કરિયાણા વગર ચલાવી લેવાશે, પરંતુ જો ઘરનો કોઈ સભ્ય કોરોનામાં સંક્રમણમાં સપડાયો, શું એ ચાલશે? સંપૂર્ણપણે નહીં ચાલે, અને એની માટે જ ઘરમાં રહેવું પડશે. અમદાવાદના અલગ અલગ વિસ્તારોના દ્રશ્યો દર્શક મિત્રો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે. જેવો જ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો એવો જ પ્રજા બહાર નીકળી. ખબર નહીં કેમ ગભરાઈ ગઈ કે પછી અફવાઓમાં દોરાઈ ગઈ, ગેરમાર્ગે દોરાઈ ગઈ. પરંતુ શાણી અને સમજુ પ્રજા છે આપણી અમદાવાદની, શાંતિપ્રિય પ્રજા છે. આપણે એકતા દાખવી છે. ભૂતકાળમાં પણ આપણે ખૂબ સારા એવા કાર્યો કર્યા છે કે જેની લોકો મિસાલ આપી રહ્યા છે. તો પછી આવો નિર્ણય આપણે શા માટે લેવો જોઈએ કે અઠવાડિયા માટે જો કદાચ કરિયાણું આપણને નહીં મળે તો શા માટે બહાર નીકળવું પડે? ખમીરવંતી પ્રજા કહેવાય છે ગુજરાતી પ્રજા, અને આ ખમીર આપણે હવે બતાવવાનો સમય આવી ગયો છે. દર્શક મિત્રો, અન્ય ત્રણ એરિયાઓના પણ દ્રશ્યો દર્શક મિત્રો આપણી સામે આવી ગયા છે. વેજલપુર, વાસણા વિસ્તાર અને સેટેલાઇટ વિસ્તાર.
આ 3 વિસ્તારોમાં પણ એ જ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે જે પહેલા અમે આપને દ્રશ્યો બતાવ્યા છે. અમદાવાદની ખમીર બનતી ગુજરાતી પ્રજા કેમ રસ્તા ઉપર નીકળી છે? આ મહામારી સામે આપણે આટલા દિવસો સુધી જજુમ્યા છે, તો પછી હવે શા માટે આપણે અઠવાડિયું રાહ ન જોઈ શકીએ? સરકારના નિયમોનું પાલન કરવું જ પડશે. શા માટે લોકડાઉનના નિયમોનો ભંગ કરવામાં આવે છે? શા માટે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ નથી જાળવવામાં આવતું? શું આપણે રોગને આમંત્રણ આપવા નીકળ્યા છે? એક બાજુ તંત્ર અથાગ પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે કે આ રોગ કાબૂમાં આવે, લોકો તેના સંક્રમણથી બચે. તેના માટે ક્યાંક કઠોર નિર્ણય પણ લેવા પડશે અને તેની માટે નિર્ણય લેવામાં પણ આવ્યો છે. પરંતુ આની માટે લોકોનો સાથ જરૂરી છે, પ્રજાનો સાથ જરૂરી છે, અમદાવાદની પ્રજાનો સાથ જરૂરી છે. કારણ કે જે રીતના કેસ સામે આવી રહ્યા છે, 5000ની નજીક જે કદાચ આજે આંકડો આવશે, આરોગ્ય સચિવ જ્યારે બોલશે, 5000 નજીક જ્યારે આપણે આજે કદાચ પહોંચી જઈશું, ત્યારે આ અતિ ગંભીર પરિસ્થિતિ છે અને આ ગંભીર પરિસ્થિતિમાં લોકોનો સાથ જરૂરી છે. જો લોકો સાથ આપશે તો તંત્ર તો કામ કરી જ રહ્યું છે, પરંતુ તંત્ર સાથે આપણે આ કોરોનાની મહામારીને કાબૂમાં કરી શકીશું. પરંતુ આ રીતના રોડ ઉપર આવીને આપણે લોકડાઉનના નિયમોના ધજાગરા ન ઉડાવવા જોઈએ. આની માટે પ્રજાએ પણ સમજવું જરૂરી છે. વેજલપુર, વાસણા અને સેટેલાઇટ વિસ્તારના આ દ્રશ્યો છે. ત્રણેય વિસ્તારોમાં એક જ જેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે કે જે કરિયાણાની દુકાનો છે, દૂધની દુકાનો છે, ત્યાં લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે, ભીડ જોવા મળી રહી છે.